آج رجب المجرب کی 11 تاریخ اتوار کا دن غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر جائے گا۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ویڈیو کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی آئے گا، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا، لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ کا ولی آ جاتا ہے اور دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتا ہے۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال آپ نے پڑھے ہوں گے، آج تک جتنے بھی اعمال عبادات ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج رجب المجرب کی اس خاص ساتھیوں بھائیوں بہنوں اتوار کے دن کا، یہ سال کی بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوسری اتوار ہے، یہ رجب کی بھی دوسری اتوار ہے۔ اللہ والو، آج اس اتوار کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ وہ میری بہنیں میرے بھائی جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک بار آخری موقع غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کر صرف چند سیکنڈ نکال کر آپ رب کریم کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہاتھ پھیلا کر اس عمل کو پڑھنے کے بعد مانگ کر دیکھ لینا۔ آج دنیا کی کسی کونے سے، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں ہے، پوری دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر خدا رہا غوث پاک کا بتایا ہوا یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، آج جتنے دنیا جہاں میں ہو، جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک کو جانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، جو نہیں جانتے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو تمام دکھ درد تکالیف کو دور کر دے گا۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو شوہروں کی ظلم و ستم کی شکار ہیں، میری بہنیں وہ اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ آج جو ساس کے ظلموں سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تنگ آ چکی ہیں، ساسیں اگر چاہیں تو بہوؤں کے ظلموں کے لیے پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے، جو بھی ظلم کرے گا وہ آپ کے اوپر سے ظلم کو ختم کر دے گا، اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظالم ساس سدھر جائے گی، ظالم شوہر سدھر جائے گا، ظالم باس سدھر جائے گا، اور آپ کا بے وفا شوہر، آپ کا بے وفا محبوب جو آپ کو بلاک کر دیتا ہے بار بار، جو آپ سے لڑتا رہتا ہے، جو آپ کی سنتا نہیں، جو آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو چھوڑ کے جا چکا ہے چھوڑ کے واپس آ جائے گا، چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ نہ پائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا، لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گی، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا وظیفہ، ایسا وظیفہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں شاید آپ نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہوگا، شاید آپ کی پوری زندگی گزر جائے ایسا عمل کو ڈھونڈنے میں۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں سبحان اللہ کا، اور یہ غوث پاک کا بتایا ہوا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد رب کریم سے جو مانگیں گے اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میں نے ماہ رجب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس خاص 11 تاریخ اتوار کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی دوسری اتوار آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی پسند نوکری، شادی، من پسند قرضے نجات کے لیے رب کریم سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو چاہے مانگ سکوں۔ دوستوں، ماہ رجب کی خاص گھڑیاں ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ مہینہ بڑا حرمت والا ہے، حرمت والے مہینوں میں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حرمت والے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت ہے بے تحاشا زیادہ۔ اور ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 تاریخ اور اتوار کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رجب کی 11 تاریخ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور آج جو دن ہے اتوار کا، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد دونوں دولت مند ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، آج کے دن تو بہت سے آئے ہوں گے، لیکن آج کا دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ کوئی عام اتوار نہیں ہے، یہ اتوار سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن آج کی جو خاتیوں بھائی بہنوں اتوار ہے، ایسی اتوار تمہیں پھر نہ ملے گی۔ آج پورا دن موجود ہے، پڑھنے والا جو کوئی مقروض ہے مکمل قرض سے نجات مل جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آتی ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں کا قرضدار کھڑا ہو جاتا ہے اور گھر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا قرضہ کیسے اترے گا، کیسے ادا ہوگا، کہ اللہ کا ولی کوئی آئے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسا عمل دوں گا، اتنا پیسہ دے کر جائے گا، کوئی غیبی فرشتہ اللہ کی طرف سے آئے گا، ایسا عمل دینے لگا ہوں، غیبی فرشتوں کی حاضری کا عمل دینے لگا ہوں۔ ایسی آزمائش میں، ایسے مشکل وقت میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب قرضہ ہوتا ہے، صرف رب کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بچ سکتی ہے، رب کی ذات ہی آپ پر کرم کر سکتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور کب اور کیسے اترنا شروع ہو جائے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کے قرض کی ادائیگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہے، بچوں کی نوکری نہیں مل رہی۔ دوستو، آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں پیسے کی کمی ہے۔ دوستوں، بے روزگاری کی وجہ سے پیسے کی کمی آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہیں ہو پاتا،
पैसे ना हो, पैसे की कमी से आपसे लोग मोहब्बत नहीं करते, दूर हो जाते हैं, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। पैसों की कमी से कोई आपकी इज्जत नहीं करता, पैसे की कमी से लोग आपको मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते। पैसे की कमी की वजह से मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, घरेलू नाचाकियां बढ़ जाती हैं, कारोबार में साथियों भाइयों बहनों इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ों से थक जाता है, हार जाता है, मायूस हो जाता है, बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। लेकिन आज माह रजब की बड़ी ही खास घड़ियां हैं। ये जुमेरात का दिन नहीं है साथियों भाइयों बहनों, जुम्मे का दिन नहीं है, लेकिन ये इतवार का दिन किसी खास दिन से कम नहीं है साथियों भाइयों बहनों। इस इतवार का दिन साथियों भाइयों बहनों जुमेरात से भी बड़ा दिन है। ये इतवार मेरे भाइयों बहनों नसीब वालों को ये मौका मिलेगा, ये इतवार बेबसी से, लाचारी से, मजबूरी से निकलने के लिए आपने इस अमल को आज ऐसा वजीफा गौसे पाक का बताया हुआ आपको दूंगा जिससे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। नया घर मांगोगे मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी, दुनिया की वो हर हाजत पूरी हो जाएगी। 2024 में जो आपको ना मिल सका, आज रजब की साथियों भाइयों बहनों 11 तारीख है, इतवार के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि महराज के महीने में, यानी कि जो महराज का महीना है, अल्लाह एक नेकी पर 10 नेकियों का अजर सवाब देता है, एक मांगने वाले को 70 लाख से नवाजता है। यानी कि इस महीने में, इस महराज के महीने में अल्लाह की अताएं बढ़ जाती हैं, अल्लाह की रहमतें चमचम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। इस महीने में मांगी गई दुआएं अर्श इलाही से टकरा जाती हैं। आज साथियों भाइयों बहनों माह रजब, रब्बे करीम से मांगने का आपको 100% गारंटी से मिलेगा। अभी तक बहुत से लोगों ने माह रजब को लापरवाही में गुजारा हुआ है और देखते ही देखते माह रजब की साथियों भाइयों बहनों 11 तारीख भी आ चुकी है। और बहुत से लोगों ने, जिन्होंने अभी तक रजब के महीने में रब के खजाने साथियों भाइयों अपनी हाजतों को पूरा ना करवाया हो। इसीलिए दोस्तों मेरी ऐसे तमाम लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि रजब के महीने में इस खास इतवार के दिन दुनिया के किसी कोने से मौजूद है, आपने अल्लाह को साथियों भाइयों बहनों सुबहान अल्लाह से पुकारना है, सुबहान अल्लाह को एक बार पढ़ना है, जन्नत में दर लग जाता है पढ़ने से। ये पूरा अमल आपने समझना है, ये वो अमल देकर जाऊंगा जो नस्लों को आबाद कर देगा, जो आपकी गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। साथियों भाइयों बहनों ये जो आपने अमल पढ़ना है ना, रजब के महीने में हर नेकी पर 10 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, याद रखिएगा। तो सुबहान अल्लाह पढ़ने पर कितनी ज्यादा आसानियां पैदा होंगी, सुबहान अल्लाह पढ़ने पर अल्लाह कितने मौजज़ात दिखाएंगे, कितनी मुश्किलात परेशानियों को साथियों भाइयों बहनों जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों आज अगर मेरा बस चलता यकीन माने, मैं इन खास कबूलत की घड़ियों में इस साथियों भाइयों बहनों रजब के महीने में ये वजीफा, आज ये वजीफा पढ़ते ही अगर मेरा बस चलता यकीन माने, मैं हर एक को आप में से बाजू से पकड़ कर कहता कि ये अमल पढ़ लें। नसीब वाले साथियों भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं, जो मांगो मिल जाता है, अल्लाह नसीब और तकदीर में लिख देते हैं। आज ये वजीफा मेरी इन बहनों के लिए है, इन भाइयों के लिए है जो रोजगार के लिए परेशान है, जो रोजगार के लिए साथियों भाइयों बहनों परेशान है, रोजगार के लिए पढ़ लें, रोजगार मिल जाएगा। बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ लो, इंशाअल्लाह औलाद नरीना मिल जाएगी। कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो, नौकरी शादी के लिए पढ़ लो, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज रब की ज़ात साथियों भाइयों बहनों इस इतवार के दिन पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। और इस वजीफे की सबसे बड़ी तासीर और ताकत यह है कि इसे पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आप गैबी दौलत वाले हाथ, अल्लाह का वली, गैबी फरिश्ता इंसानी शक्ल में आपके दरवाजे पर आएंगे, आपके दरवाजे खटखटा कर आप पे साथियों भाइयों बहनों ये वजीफा पढ़ते ही शाम तक कोई अल्लाह का वली आएगा, आपके बेड़े पार हो जाएंगे, आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे, घर में जहां नजर डालोगे पैसा ही पैसा होगा। शाम को पढ़ते हैं तो रात तक तकदीरें बदल जाएंगी। साथियों भाइयों बहनों अल्लाह वालों आज इस वजीफे को पढ़ते ही अगर एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। दोस्तों आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, मुश्किल वक्त आता है, फिर साथियों भाइयों बहनों ठोकरें खाते हैं, ताने सुनते हैं, जाली आमिलों पीरों फकीरों के पास जाते हैं, फिर बड़े बड़े वजीफे तस्बीहात पढ़ते हैं और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मेरी तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश है कि आज रजब की साथियों भाइयों बहनों 11 तारीख है, बड़ा ही खास बरकत वाला दिन है। आपने ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ना है, गौसे पाक का बताया हुआ तरीका है, ना ही कोई वक्त की पाबंदी, ना ही कोई जगह की कैद है। अब आप जो भी आपका मसला है, जो भी मकासद हैं, छोटा है बड़ा है, बीमारी ला इलाज है, सिर्फ नियत करने की देर है। आप जिस मकसद की नियत करते जाएंगे, आप जो कुछ रब करीम से मांगते चले जाएंगे, इंशाअल्लाह आपको 100% गारंटी से मिलकर रहेगा। तो दोस्तों वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस बरकत वाले अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग इस चैनल पर अगर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। साथियों भाइयों बहनों अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अपने साथियों भाइयों बहनों अमल को इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज 11 तारीख है, इतवार का दिन है, ये खास और शर्तिया वजीफा है। या आपने लाजमी पढ़ लें, सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, रात को पढ़ लो, सिर्फ नियत करने की देर है। किबले की तरफ मुंह करते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपको जो भी बेहतर लगे आपने साथियों भाइयों बहनों दुरूद शरीफ पढ़ लेना है।
اور ایک ایک وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا، جو بہتر لگے درود پاک پڑھ لیں گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ہر چیز تفصیلی طور پر بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اگر دل مانے تو آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ کا ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ مجھے یقین مانیے اللہ کا نام اپنے کامنٹس میں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک بار اللہ کا کوئی بھی پیارا نام جو آپ کو لگتا ہے وعدہ کریں، آپ نے ضرور لکھنا ہے، اس سے آپ کے رزق میں برکتیں توسطیں انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ جسے اللہ پاک کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہے، جس کی ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتی ہے، اس سے یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور آپ نے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اور جو میرے بہن بھائی درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے آج کے اس عمل کو پڑھتے ہی درود شریف مقصدوں کی نیت ضرور کیجیے گا، جو بھی آپ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں مقصد ہوں، جو بھی آپ کی مقصد ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، جو بھی چاہتے ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کسی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ کرنے کے لیے بندہ پڑتا ہے، تو آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف آپ نے اس بات کا یقین نکال رکھنا ہے کہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے نیت کرتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رجب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس خاص اتوار کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے جو رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کو اس خاص برکت والے اتوار کے دن اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کر پکار رہا ہے۔ اللہ اس ساتھیوں بھائیوں اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اے فرشتوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ، اے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کے ولی آتے ہیں، پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں آپ کے گھر پر دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، جس سے اللہ والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ والے ان وظائف کو پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے، دوستوں آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ہم تو جلد بازی میں، لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں، ہم تو بڑے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بزنس مین ہیں، ہمارے پاس تو وقت ایک منٹ کا نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سارا دن رات موجود ہے، لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں فضول کاموں کے لیے ہے وقت بہت سارا، لیکن ہمارے پاس وظیفہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، تو ہم تو جلد بازی میں پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھانے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یاد رکھیے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو یاد رکھنا رب کے دینے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ دوستوں آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سبحان اللہ کو آپ کو دیکھیں وظائف کی تعداد ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا آپ نے پورے 40 بار پڑھنا ہے، 40 بار 40 ٹائم، 40 بار 10 20 30 40، یہ والا 40 سمجھ گئے نا، 40 14 نہیں، 14 نہیں، 40 بار آپ نے جیسے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لے۔ تعداد دیکھو کتنی بار میں نے بتایا، آپ کہیں گے یہ تو کیوں اتنا بتا رہے، لیکن میں تعداد دیکھیں آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ یہ عمل ایک مستند عمل ہے، یعنی کہ مجرب عمل ہے، اس میں کمی پیشی کریں گے تو پھر مجھے معاف کیجیے گا، شکایت نہ کیجیے گا۔ تو آپ نے تعداد کمی پیشی نہیں کرنی، اور آپ نے اس طریقے سے اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے خوبصورتی کے ساتھ پوری توجہ دھیان اللہ کریم کے ساتھ بھائیو بہنوں اللہ کے قرب میں ڈوب کر، یعنی کہ سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، چاہے آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف ساتھیوں بھائیو بہنوں 40 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور 40 بار پڑھتے ہی جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، جسے کرنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں ان گھڑیوں میں اس اتوار کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے جو مانگیں گے، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج، ہر چیز کے لیے دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، سورہ کوثر سے اولادوں کو، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔
साथियों भाइयों बहनों, अल्लाह पाक जैसी औलाद मांगेंगे अता फरमाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार से साथियों भाइयों बहनों अल्लाह पाक नवाजते हैं, कर्ज उतरना शुरू हो जाते हैं, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाता है। दफ्तर दुकान कारोबार तरक्की उरूज कामयाबी के लिए हमेशा से पड़ी जाती है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर की तासीर और ताकत को बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, सूरह कौसर अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह कौसर में, बेशक हम आपको कौसर दे रहे हैं, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। यानी अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है तो अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह को याद कर, सदका खैरात कर, हम तुझे तेरी सोच से ज़्यादा अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, अगर अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत के मुताबिक, रब की शान के मुताबिक अमल करना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, रब की अजमत और रब की शान के मुताबिक खजानों से जोलियाँ भरना चाहते हैं, रब की अजमत के मुताबिक अपनी हर शय को, हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो रजब की साथियों भाइयों बहनों इन खुसूसी घड़ियों में ये खास वजीफा इस अमल में किसी सूरत ना छोड़िएगा, किसी सूरत पढ़ना ना भूलिएगा। ये सूरह कौसर आज तकदीर के बंद तालों को खोल देगी। ये गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इनका बताया हुआ अमल है। और दूसरा वजीफा साथियों भाइयों बहनों, सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब आपने खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि रब जब देने पर आता है तो ना शिकले देखता है ना अमाल देखता है, बस छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। दोस्तों, बस हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आपने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। साथियों भाइयों बहनों, 10 टाइम पढ़ना है और 10 बार पढ़ते ही आपके बेरे पार हो जाएंगे, आपकी तमाम तंग दस्तियाँ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। अगर आपको यूँ महसूस लगे इस अमल को पढ़ते ही, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद कि आपका जिस्म लरस गया है या आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी कबूलियत हो चुकी है, गैब से मदद आ चुकी है। तो समझ लीजिएगा अल्लाह ने आप पर ख़ास करम, ख़ास रहमत अता फरमा दी है। समझ लीजिएगा ज़िंदगी में मांगी हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब आपने सूरह कौसर को पढ़ना किस तरीके से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। फिर दूसरी बार पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को 10 मरतबा पढ़ लेना है, 10 टाइम पढ़ लेना है। इस तरीके से साथियों भाइयों बहनों, सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ साथियों भाइयों बहनों 10 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह 10 बार सूरह कौसर को मोहब्बत अकीदत से पढ़ना है। यूँ महसूस करो कि जैसे दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म है, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं, आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, हुजूर की जालियों के सामने बैठकर रब करीम से अपनी हाजत रब के महीने में इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आपने साथियों भाइयों बहनों सूरह कौसर को पढ़कर एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि रब के साथियों भाइयों बहनों रजब के महीने में, जो वो रजब का महीना है, रब का महीना है, और रजब की आज 11 तारीख इतवार के दिन सूरह कौसर का ये वजीफा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अगर आपको आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हो रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह आपसे राजी हो गया है। इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना है और ज़रूरी है। इस वीडियो को एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अब तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह की एक लाडली तस्बीह है। ये लाडला नाम है। इस नाम को पढ़ने वाला एक रात में अपनी हाजतों को पूरा करवा लेता है। इस नाम को पढ़ने वाला अल्लाह करीब से जो मांगता है जिद करके अपनी हाजत को पूरा करवा लेता है। क्योंकि साथियों भाइयों बहनों, अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम या वहाबू का लफ्जी मायनी है ए खोलने वाली ज़ात। और जब या वहाबू को पढ़ा जाता है तो रास्ते खुल जाते हैं, पहाड़ भी अपने रास्ते छोड़ देते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रिज़्क़, कारोबार, घर घारी, दौलत, दुनिया की हर शय खुद चल कर आती है। आप पानी की तरह साथियों भाइयों बहनों बहकर अपनी कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। जब तक साथियों भाइयों बहनों आपके रास्ते में कोई रुकावट ना, परेशानी ना हो, आप फौरन अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए या वहाबू को अर्जेंट पैसों के लिए, अर्जेंट रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होने के लिए, अर्जेंट बीमारी से शिफा के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए या वहाबू को पढ़ना जाता है। दोस्तों, आजकल हर कोई बेसब्रा है, हर कोई चाहता है कि रातों रात अमीर व कबीर हो जाए, कि फ़ौरन बीमारियां ख़त्म हो जाएं, फ़ौरन तंगदस्तियाँ दूर हो जाएं, फ़ौरन घर में रिज़्क़ और दौलत आ जाए। अगर आप भी अर्जेंट अपने हक़ में बेहतर फैसले चाहते हैं, अर्जेंट रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, तो सूरह कौसर को पढ़ें। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने तीसरे नंबर पर या वहाबू या वहाबू या वहाबू पढ़ना है। या वहाबू को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। तस्बीह के दानों पर अगर आपके रास्ते खुल जाते हैं, इस अमल को पढ़ते ही आपके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, आपका रास्ता पानी की तरह शफाफ हो जाता है, आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ते हैं। तो इससे बढ़कर साथियों भाइयों बहनों और क्या चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वजीफ़ा सिर्फ रजब की इन खास घड़ियों में, इस खास मौके में, आज इस मौके को ज़ाया ना कर देना। अगर ज़ाया कर दिया तो पूरा साल इंशाअल्लाह पछताना पड़ेगा। तो फिर मुझे ना कहना। आज इस बरकत वाली खास इतवार के दिन, बहुत सारी इतवारें आती हैं लेकिन रजब की ये खास इतवार साल में एक बार आती है, और आज वो वजीफ़ा देकर जाऊँगा। ये साथियों भाइयों बहनों, इसे बताए हुए तरतीब से पढ़कर आपने अब क्या करना है, इस बात को बड़ी तवज्जो से आपने समझना है। इस अमल का तीसरा वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों, या वहाबू का सिर्फ और सिर्फ आपने साथियों भाइयों बहनों
33 बार पढ़ना है, 33 टाइम पढ़ना है, 33 बार पढ़ना है। जब 33 बार ये वजीफ़ा भी पढ़ लें तो इस अमल का आखिरी वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है, दुनिया के तमाम वज़ाहिफ पर भारी है, गौसे पाक का लाडला वजीफ़ा है। और जब कोई बंदा रजब के साथियों भाइयों बहनों महीने में, रब के लाडले महीने में, और इस लाडले इतवार को जो कि रब का साथियों भाइयों बहनों लाडला इतवार है, और जब कोई बंदा लाडले महीने के लाडले इतवार को ये गौसे पाक जो कि अल्लाह के लाडले वली हैं इनका लाडला बताया हो वजीफा पढ़ता है तो यकीन मानिए वो बंदा रब का लाडला हो जाता है। और ऐसा लाडला बनता है कि मजाल है पूरी दुनिया की कि कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा साथियों भाइयों बहनों मसला हो जाए, इसके घर को कोई छूकर गुजर जाए, मजाल है शोहर और उसको गाली देकर चला जाए, जालिम जुल्म करके चला जाए, बहुत जुल्म करके साथियों भाइयों बहनों अगर आपने से लिए हैं, मजाल है किसी गुर्बत और गरीबी की कि रब के लाडले को साथियों भाइयों बहनों पूरी जिंदगी तुम्हारे घर को छूकर गुजर जाए। रब के लाडले को क्या कोई मजाल कोई छू सकता है? रब के लाडले को साथियों भाइयों बहनों बनने के लिए इस वजीफे को अगर आपने खुदा की कसम अगर ना पढ़ा तो आपकी किस्मत पर रोने का दिल करता है। आपकी फूटी हुई किस्मत साथियों भाइयों बहनों, तुम्हारी फूटी हुई किस्मत बुजुर्गों दोस्तों, मुझे रोने को दिल करता है। अब आखिरी वजीफा गौसे पाक का सबसे बड़ा लाडला वजीफा आपकी खिदमत में पेश करूंगा साथियों भाइयों बहनों। अगर इस वजीफे को आपने इस अमल में शामिल ना किया तो समझ लीजिएगा आपका ये अमल ज़ाया हो जाएगा, कुछ भी हासिल ना होगा, आपने कुछ पाया ही नहीं। इस अमल का आखिरी वजीफा आपको स्क्रीन पर भेजने लगा हूँ, एक एक वजीफा स्क्रीन पर बच्चों की तरफ भेज कर समझाऊंगा। अगर आप मौजूद हो, तस्बीह आपके हाथों में, तो अपने सीधे हाथ में पकड़ लीजिएगा और आप फौरी तौर पर या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात पढ़ते ही आपने इस अमल को कंप्लीट करना है। या हल्लल मुश्किलात मेरे भाइयों मेरे बहनों, हर बीमारी परेशानी, हर तरह की मुश्किल में, परेशानी में या मुश्किलात का वजीफा हमेशा से कामयाबी की तरफ साथियों भाइयों बहनों लेकर जाता है। आपने इस अमल के आखिर में या हल्लल मुश्किलात को पढ़कर जितना दुरूद शरीफ आपने शुरू में पढ़ा था इतना ही दुरूद शरीफ साथियों भाइयों बहनों आखिर में पढ़ लीजिएगा। और कोशिश करें इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें, और अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ें, और अगर हर पूरे दिन में पढ़ते हैं तो 3-3 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, तो फिर आप लोग 3-3 बार हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। और लेकिन जो लोग साथियों भाइयों बहनों जो सही तरीका है दुआ मांगने का आप लोगों को जल्दबाजी करते हैं, अल्लाह वालों जल्दबाजी करने का नुकसान आपको होता है, कोशिश करें जल्दबाजी ना करें और जो तरीका बताया जा रहा है इस तरीके से दुआ करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा बहुत सारे लोगों को देखने मिलेगा। अब आपने आखिरी वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है ये भी समझ लें, और आप लोगों ने इस दुआ को किस तरीके से करना है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा जो मेरी दुआओं के कबूलत के दरमियान आते हैं। मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या पढ़ पाती। दोस्तों इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह आपसे बातें कर रहा है या आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी करें, अपने तमाम दुख दर्द तकालीफ परेशानियां अपने रब को बताएं। जरूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, जरूरी नहीं सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपका साथियों भाइयों बहनों मकसद पूरा हो जाता है। बस अपने हाथ को उल्टा करके रखें, दुआ वाली हालत में रखें, सजदे में जाकर यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि इंसान आ मेरी बारगाह में आ, मैं तुझे अगर आ मेरे घर पे आकर इबादत कर और तौबा इस्तगफार तो कर, तू मांगेगा वो तुझे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आए। अल्लाह वालों माँ भी अपने बच्चे का तभी ख्याल करती है जब इसका बच्चा इसके घर आता है, इसका बच्चा इसका साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों इसको रोकर कहता है, इसका बच्चा इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज्जत करता है, इसकी बातें मानता है, माँ भी खुश होती है कि अपना तन बन धन बेच कर भी अपने बच्चे को अब उसकी खिदमत करती है। दोस्तों अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, रब की मोहब्बत का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। तो सोचिए आपको कितना मिलेगा। साथियों भाइयों बहनों अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आखिरी वजीफा या हल्लल मुश्किलात का आपने पूरे 100 बार पढ़ना है, 100 टाइम पढ़ना है। एक तस्बीह पूरी पढ़ने के बाद आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा। दोस्तों भाइयों बहनों दुराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही कोई कमी पेशी हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके मुझे माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपको अल्लाह पाक का कौन सा नाम पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।